నమస్తే నా పేరు తేజస్విని బీసీఎన్ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు లోక్సభలో విశాఖ ఎంపీ శ్రీభరత్ కీలక వ్యాఖ్యలు గత ప్రభుత్వం ప్రజలను భయపెట్టడమే ఆయుధంగా మార్చుకుని విధ్వంసాలు సృష్టించిందని విమర్శ వైసీపీ నేత సూర్యప్రతాప్ రెడ్డి వివాహ వేడుకకు హాజరైన వైఎస్ జగన్ నూతన వధూవరులను ఆశీర్వదించిన మాజీ ముఖ్యమంత్రి తిరుపతి డిప్యూటీ మేయర్ ఎన్నిక శాశ్వతంగా వాయిదా వేయాలి టీటీడీ మాజీ చైర్మన్ భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి డిమాండ్ కొమ్ము చిక్కాలలో అంగరంగ వైభవంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఏకాదశ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు కన్నుల పండుగగా సాగిన శ్రీవారి కళ్యాణ మహోత్సవం ఏపీలో జరిగిన రాజకీయ పరిణామాలపై లోక్సభలో విశాఖపట్నం టీడీపీ ఎంపీ శ్రీభరత్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాష్ట్రంలో గత ప్రభుత్వం వ్యవహరించినట్లుగా ప్రస్తుత ప్రభుత్వం చేయదని, అలా వ్యవహరిస్తే ప్రజల తీర్పును అగౌరవపరిచినట్లే అవుతుందని అన్నారు. ప్రజలకు ప్రభుత్వంపై నమ్మకం పెరిగేలా తమ కృషి ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. లోక్సభలో రాష్ట్రపతి ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానంపై జరిగిన చర్చలో శ్రీభరత్ మాట్లాడుతూ గత ప్రభుత్వంలో ప్రతీకార రాజకీయాలు నడిచాయని, తమ నాయకుడు చంద్రబాబుని అరెస్ట్ చేసి జైలుకు పంపారని అన్నారు. రాష్ట్రంలో విధ్వంసాలు సృష్టించిన తీరును నిరసిస్తూ ప్రజలు మార్పునకు పట్టం కట్టారని తెలియజేశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో రాష్ట్రంలో బలమైన ప్రజాస్వామ్యాన్ని నిర్మించడానికి తమ ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందని శ్రీభరత్ తెలియజేశారు. Historic result of winning 164 seats in the alliance, I think with a vote share margin that was never seen in the history of Andhra Pradesh for over 40 years. But I'd like to go back, sir. What happened? What led to this movement? What led to this epiphany? In 2019, when we lost power and the new government came into force in the state of Andhra Pradesh, we very soon realized that fear became the tool of the government. Demolitions across the state, house arrests, assets being taken away. A recent example is the Kakinada port, which was taken over in a hostile manner. Fortunately, it has been reversed today. Financial and psychological warfare. And as the COVID started, we just saw that continuing. I'd like to make a quote here, sir. All of us were tested. I dare do all that may become a man. Who dares do more is none. From Macbeth. What does that mean? I have a responsibility to stand up and fight, but not to protect myself, but for the state. There was a psychological environment where many people wanted to compromise with the government to ensure that their assets are protected or they are protected. The university that I lead was attacked. And there was an intention to coerce. But with the support of our leader, we stood strong. And as time progressed, I could see that there were many people wearing masks. You wear a mask for too long, you forget who you are beneath it. Many people in society, in the services, seemingly decent people, started behaving differently. And people who were being oppressed, I could see hate building up. It imprisoned many people. But then, what I felt was, it's not about giving back that hate. I'd rather die than give up. Freedom is that it is worth dying for. These few fighters, our leaders, our cadre, our well-wishers across the state kept us going. And all we realized is that we need an inch. An inch is all we need of hope to fight. And aiding our leader Chandrababu Naidu Garu, we had our young leader, Mr. Lokesh, start his Padayatra on January 27th and continue that over 3,132 kilometers. We had Mr. Pawan Kalyan fighting against the oppression of the government and speaking up for those who didn't have a voice themselves. And finally, as we came closer to the elections, the tide started shifting and people started realizing that every action will have an equal and opposite reaction. We had our graduate MLC elections where unanimously we won all 3 graduate MLC elections across different regions of the state, sending a signal to the people that time has come. But as that happened, the ones in power, the more power they felt they had, the more zealous they became, and that's what led to the arrest of our leader. False cases. I had to argue with some people who were supporting the government that if there is something wrong, they will arrest you. In Andhra Pradesh, they are given an overwhelming mandate for change. The opposition here in the central government have made many accusations against the government that we are a part of today. My question to them is, the population have decided, in spite of all these allegations, that India is in the safe hands
of the NDA with the leadership of Narendra Modi ji, the alliance with the Telugu Desam Party, the Janasena and all other alliance partners from all over the country. Difficult times test our democracy, but people have believed in our institutions. We may have lost in 2019. So this saying goes, you can fool some people all of the time, or you can fool all of the people for some time, but you can't fool all of the people all of the time. And I'm glad that people have showed up and have given us the much needed relief to put the state back on track. I'm thankful for all the support. We have won the elections. We are here in front of you representing the government. And I'd like to come back to the Macbeth quote. I dare do all that may become a man. Who dares do more is none. I see an environment where people want retribution, revenge, but I feel that it's time to fulfill our responsibilities. Yes, to restore balance and justice, but not to go overboard. విదేశీ పర్యటన అనంతరం రాష్ట్రానికి చేరుకున్న మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైసీపీ అధ్యక్షులు జగన్మోహన్ రెడ్డికి గన్నవరం విమానాశ్రయంలో మాజీ మంత్రులు వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు కార్యకర్తలు అభిమానులు ఘన స్వాగతం పలికారు. ఇటీవలే జైలు నుండి విడుదలైన మాజీ ఎంపీ నందిగం సురేష్ ని జగన్ ఆప్యాయంగా పలకరించి యోగక్షేమాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. అక్రమ కేసులను చట్టపరంగా ఎదుర్కొని పోరాడదామని భరోసా ఇచ్చారు. విమానాశ్రయం నుంచి తాడేపల్లి బయలుదేరిన వైఎస్ జగన్ కు మార్గ మధ్యలో ఎనికీపాడు, ప్రసాదంపాడు, రామవరప్పాడు తదితర కూడళ్లలో కార్యకర్తలు అభిమానులు పూలవర్షం కురిపించారు. శ్రీ ఫార్చ్యూన్ గ్రాండ్ హోటల్ ఎండీ వైసీపీ నేత కొండా సూర్యప్రతాప్ రెడ్డి వివాహ వేడుక గుంటూరు జిల్లా కొంచెనపల్లిలోని శ్రీ శ్రీనివాస కన్వెన్షన్ లో జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి మాజీ సీఎం వైసీపీ అధ్యక్షులు జగన్మోహన్ రెడ్డి హాజరై నూతన వధూవరులు పరిమళారెడ్డి, సూర్యప్రతాప్ రెడ్డి దంపతులకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసి ఆశీర్వదించారు. తిరుపతి డిప్యూటీ మేయర్ ఉప ఎన్నికల్లో కూటమికి మెజార్టీ లేని కారణంగా వారు గైర్ హాజరు వ్యూహంతో ఎన్నిక వాయిదా పడేలా చేశారని వైసీపీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి టీటీడీ మాజీ చైర్మన్ భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి వెల్లడించారు. తిరుపతిలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ కార్పొరేషన్లో ఒక పదవి కోసం సీఎం చంద్రబాబు ఇంత నీచంగా వ్యవహరించాలా అని నిలదీశారు. అధికార పార్టీ ఎన్ని అరాచకాలకు ప్రలోభాలకు గురిచేసినా తమ కార్పొరేటర్లు 23 మంది ధైర్యంగా నిలబడ్డారని చెప్పారు. ఎన్నికల అధికారిగా ఉన్న జాయింట్ కలెక్టర్ కూటమి ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా వ్యవహరించారని ధ్వజమెత్తారు. అనైతిక ఎన్నికల ప్రక్రియపై హైకోర్టులో లంచ్ మోషన్ పిటిషన్ దాఖలు చేస్తున్నట్టు ఆయన వెల్లడించారు. అజయ్ కుమార్ మా ఉమా కార్పొరేటర్ వాళ్లకు సంబంధించినటువంటి ఆస్తులు, అమర్నాథ్ రెడ్డి అనేటువంటి మరొక కార్పొరేట్ కు సంబంధించినటువంటి ఆస్తులు ధ్వంసానికి పూనుకోవటం కాకుండా ఇంకా అనేక మంది కార్పొరేటర్లని మీ అంతు చూస్తాం, మిమ్మల్ని చంపేస్తాం, మిమ్మల్ని లేపేస్తాం, ఈ తతంగమే
గత 4 రోజులుగా తిరుపతి అంతా కూడా మారు మోగించేటట్టుగా చేస్తున్నారు. దీనికి ప్రధానమైనటువంటి భూమిక అనగాని సత్యప్రసాద్ అనేటువంటి ఇన్ఛార్జి మంత్రి. ఈ ఇన్ఛార్జి మంత్రి ఒక అరాచక శక్తి అని, అసాంఘిక వ్యక్తి అని సాక్షాత్తు తెలుగుదేశం పార్టీకి ఎంతో మద్దతు పలికినటువంటి ఆంధ్రజ్యోతి పత్రికే పతాక శీర్షికలతో అతన్ని గురించి రాయటం కూడా జరిగింది. ఆ అసాంఘిక శక్తి తిరుపతిలో తిష్టవేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆకు రౌడీలందరినీ కూడా, తెలుగుదేశం జనసేన పార్టీకి సంబంధించిన ఆకు రౌడీలందరినీ కూడా ఉసికొల్పి మా కార్పొరేటర్ల ఇళ్లకు వెళ్లి వాళ్లను నానా దుర్భాషలాడటమే కాకుండా వాళ్ల మీద దాడులు చేయటమే కాకుండా వాళ్లలో ఎంతో మంది ధైర్యంగా నిలబడ్డారు, కొంతమంది జారిపోయినారు. వీళ్ల భయానికి సాక్షాత్తు మా పార్టీ డిప్యూటీ మేయర్ అభ్యర్థినే వాళ్లు లొంగ తీసుకున్నారు బలవంతంగా. మాకు సంబంధించినటువంటి కార్పొరేటర్లందరూ కూడా చిత్తూరులో హోటల్లో ఉంటే, రిసార్ట్స్ లో ఉంటే రాత్రి 12 గంటలకు తిరుపతికి సంబంధించినటువంటి రౌడీలు, తిరుపతి ఎమ్మెల్యే ఆరణి శ్రీనివాసులు కొడుకు మదనట, అతను అమ్మాయిలు ఆడవాళ్లు అనేది కూడా చూడకుండా ప్రతి రూము తట్టి మీ అంతు చూస్తాం, మీ కథలు చూస్తాం, చాలా అమానవీయంగా వాళ్ల మీద ప్రవర్తించటం, అవన్నీ కూడా వీడియోల ద్వారా మొత్తం సభ్య ప్రపంచమంతా కూడా చూసింది. చివరకు అభినయ్ వెళ్లి మా వాళ్లనందరినీ కూడా వాళ్లతో వాగ్వాదం చేసి ఆ రౌడీలతో విడిపించుకొని రావటం జరిగింది. వాళ్ళనందరినీ కూడా ఎంపీ గారు గురుమూర్తి గారు, శాసన మండలి సభ్యులు డాక్టర్ సిపాయి సుబ్రహ్మణ్యం గారు, మా మేయర్ శిరీష గారు, వీరి ఆధ్వర్యంలో అందరూ బస్సులో ఓటింగ్ కు పాల్గొనడానికి వెళితే మార్గమధ్యంలోనే ఆపేసి ఆ బస్సును అద్దాలన్నీ కూడా విరగ్గొట్టి, దీనికంతా కూడా అన్నా రామచంద్రుడు అనేటువంటి ఒక ఆకు రౌడీ నాయకత్వంలో అతని శిష్యుడు శంకర్ ఇంకా ఇతర అనేక అసాంఘిక శక్తులు ముఠాలన్నీ కలిసి మా వాళ్లను చితకబాది ఆడవాళ్లను ఎలాగంటే అలాగా మాట్లాడి దళిత ఎంపీ అయినటువంటి గురుమూర్తిని దుర్భాషలాడి మా కార్పొరేటర్లను, మా వెంకటేష్ అన్న కార్పొరేటర్ను కొట్టి తీసుకువెళ్లటమే కాకుండా మరో 4 కార్పొరేటర్లని 45వ వార్డుకు సంబంధించిన అనీష్, 50వ వార్డుకు సంబంధించిన బోకం అనిల్, 16వ వార్డుకు సంబంధించిన మోహన్ కృష్ణ యాదవ్, 5వ వార్డుకు సంబంధించిన అమర్నాథ్ రెడ్డి, ఈ 4 కొట్టి కిడ్నాప్ చేసుకుని వెళ్లిపోయారు. ఇప్పటి వరకు వాళ్ల ఆచూకీ లేదు. వాళ్ళెక్కడున్నారో వాళ్ల ఆనుపానులు ఏమీ తెలియటం లేదు. ఇంత దురాఘాతాలు చేసి అసలు తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్లకు నిజంగా వాళ్లు చెప్పుకుంటున్నట్టుగా మేమే గెలుస్తాం అని బీరాలు పలుకుతున్నటువంటి వాళ్లు, నిజంగా వాళ్లకు మెజారిటీ ఉంటే ఈ రోజు ఎన్నిక కోరం లేకుండా ఎందుకు వాయిదా పడుతుంది అంటే మీకు మెజారిటీ లేదు కాబట్టి వాయిదా వేసినారు. మా 4 కార్పొరేటర్లని ఇప్పటికే భయపెట్టి కొట్టి ఎన్ని రకాలైనటువంటి చిత్రహింసలు చేస్తున్నారో అన్ని రకాలు చేస్తున్నారు. ఎన్నికల కమిషన్ దీన్ని చాలా సీరియస్ గా పట్టించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఇన్ని అకృత్యాలు చేస్తూ చివరకు కోరం లేకుండా, అంటే మీకు మెజారిటీనే లేదు, ఎన్నికలు జరుపుకునేటువంటి పరిస్థితే లేదు, ఎన్నికలు వాయిదా చేసినారు. ఏమని చెప్పాలా దీన్ని? సమాజం ఈసడించుకుంటున్నది. చంద్రబాబు నాయుడు గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఊరంతా కూడా భయపెట్టాలని చూస్తున్నారు. భయభ్రాంతులకు గురి చేసి మా సత్తా ఇది అని చెప్పాలనుకుంటున్నారు. మీ సత్తా మేమెంత గట్టిగా ఎదిరించగలమో ఈ రోజు నిరూపించినాం. ఈ సంగతిని మర్చిపోవద్దండి. అన్ని రోజులు మీవిగా ఉండవు. ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్షించటం కోసమని దేనికైనా త్యాగానికి మేము సిద్ధపడతాం. ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు.